ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਡੀਪੀਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। उन्होंने कहा क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरे परिवारक मैंबर ने, मेरे पेरेंट्स ने, माता है जो कि डायबिटिक है। इस नाल ही उन्होंने पुलिस की कारगुजारी ते भी सवाल चुकते हुए कहा कि जे कोई इस तरह मंत्री के घर वड़ जाता है तो इस च लॉ एंड ऑर्डर ते पुलिस की नाकामयाबी है। उन्होंने घर च दाखिल हुए प्रदर्शनकारियों बारे होर की कहा, सुनवाने आ तुहानू। नहीं देखो, मैं तो इत्थे चंडीगढ़ च हां और मैनू लगदा एक महीने दे विच इन्हां नूं 4-4 5-5 वारी सारियां यूनीयन नूं मिल लिया और जलंधर मेरे घर दे विच ये लोकी वड़ गए और उत्थे बजुर्ग हैगे आ, बजुर्ग भी आ, डायबिटिक भी आ, बजुर्ग हार्ट पेशेंट भी आ और मैं तो ईवन कोविड दे विच उन्हां दे कई दिन नेड़े नहीं गया भी कोई इहो जी प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन ये उन्हां नूं स्ट्रैस दे रहे आ। अच्छा 18 घंटे मैं काम कर रहा और बदकिस्मती ये आ भी जे 18 घंटे काम करन तो बाद भी इदां दे हालात पैदा होने आ भी जे मैनू लगदा मैं सारियां नूं 5-5 6-6 वारी मिल लिया और ये बड़ा अनकॉल्ड फॉर आ। ये कोई ये किहड़े समाज की गल ये करनगे जां किहड़े समाज नूं किधर नूं लैके जाणगे ये लोग जिहड़े आ। और मैं तां इस गल लई क्योंकि मैनू ये आ कि यार जे बजुर्गां नूं कुछ हो गया तो दैन हू विल बी रिस्पोंसिबल फॉर दिस। कि जिस तरीके अंदर दाखिल होया फेल्यूर किदा मानते सिस्टम का पुलिस का फेल्यूर है क्योंकि जेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे नहीं मैनू तो लगता ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आ, ये कोई साजिश होनी आ जां तां क्योंकि हो सकता पुलिस का फेलियर भी होवे इहदे विच, लेकिन अनफॉर्चूनेट लिया जे तुसी मैं कहना ऑफिशियल उहदे ते आ जाओ तुसी। अच्छा जे किसी ने डिस्कस करना डिस्कस कर लवे, मैं तो इन्हों 5-5 6-6 वारी मिल हटिया पर जे मैं भी उत्थे नहीं हैगा। अच्छा प्राइवेट घर है, बजुर्ग है, अच्छा इंसानियत भी तो किते तो इंसानियत खड़दी है ना, किते तो इंसानियत होनी चाहिए है। कितनी देर भाजी अंदर उत्थे रहे ने और की नहीं हजे भी मैनू तो लगता क्योंकि मैनू तो बजुर्गों का फोन आया अजे भी मेरा ख्याल उत्थे ही आ और मेरा ख्याल है भी पिछले 2-3 घंटे दे ये घरे बड़े है। कौन कितने लोग है, किहड़ी यूनीयन है और की ना इस यूनीयन नाल भी तुहाडी कोई गलबात हुई सी? देखो मेरी सारियां यूनीयन नाल लगभग 5-5 4-4 वारी गल हो। मैं कहा जो डिपार्टमेंट लैवल ते मैं कर सकदा मैं डेफिनेटली इन प्रोसैस हैगा। कुछ कोर्ट्स दे विच केस है, कुछ जिहड़े आ डिपार्टमेंट नूं कहा गया भी तुसीं इहदे ते वर्कआउट करो भी आपां बेस्ट पॉसीबल की कर सकते हैं और इदों वध तां मैनूं लगदा नहीं कुछ कीता जा सकदा। पुलिस ऑफिसर जो है वहाँ पर जलंधर में सर उनसे बातचीत हुई, कोई आपको किसी तरीके से बाहर निकालने का प्रयास करे या जो लॉ एंड ऑर्डर है लगता नहीं वो तो पुलिस ने देखना है। बेसिकली अगर मिनिस्टर के घर के अंदर ही कोई चले जाएगा ऐसे जो लोग हैं तो अल्टीमेटली ये पुलिस का फेलियर तो है ही। हाँ नारेबाजी तो मैं बेसिकली मैं विजुअल भी आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ उन्होंने नारेबाजी चलो करते रहें, कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है कि आप अगर किसी के घर पे घुस के ऐसा काम करते हैं तो और वो भी बुजुर्गों के सामने तो वो कितनी इंसानियत है। मैनू तो नहीं पता क्योंकि मैनू तो सिर्फ बजुर्गों का फोन आया क्योंकि अल्टीमेटली ओल्ड एज हैगे आ, सो मैं इस गल तो डरदा हैगा कि कोई इहो जी गल ना होवे। किन्ने बजे बड़े सीगे और इन्हां नाल तुहाडी कदों गलबात हुई सी? हुण ये मांग की कर रहे हैं कि असीं ये कह रहे कि उदों तक रवांगे ਜਦੋਂ तक तुसीं मिल नहीं मैनू तो पता ही नहीं है। मैं तो इत्थे हुण चंडीगढ़ आ, चंडीगढ़ इन्हां नूं पता भी 2-3 दिन मैं मंडे ट्यूसडे वैडनसडे चंडीगढ़ हुन्ना पर मैनू तो हुण ना कोई पता ही है भी की ये कहना चाहुंदे। मैनू इत्थे मैनू जिहड़ा मर्जी मिल लवे मैं तो कदी मना ही नहीं करदा। तुसीं कि घर विच बजुर्ग है और पुलिस का फेलियर है, किस दी साजिश लगती है? क्योंकि इस तरीके दे नाल अगर घेरा पाया घर के अंदर वड़ गया कोई साजिश किस दी साजिश की? नहीं मैं तो हुण इहदी ते तां नैचुरली पुलिस कमेंट कर सकदी, मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। तुहाडी पुलिस नाल कोई गलबात हुई है कि इन्हां नूं घरों बाहर किते अलग तो जगह दित्ती जावे या कुछ? नहीं बट वैसे भी उत्थे तां मेरी जिहड़ी जलंधर का घर आ वो लोकैलिटी दे विच आ, उत्थे कोई सरकारी जगह नहीं है, मतलब आले दुआले लोग तंग हैगे आ और मैं काम कर रहा लेकिन अनफॉर्चूनेट है इहो जी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। यूनियन का नहीं पता चल सकेगा कि
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਅਕਿਊਟ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4% ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 4% ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ 96% ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੋਪ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਟਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਲੀਕਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫੀਫਡਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।